Hello students. In last video we have discussed the classification of overheads. The classification of overheads are made on the different basis: functional classification, element wise classification, behavior wise classification, control wise classification, normality classification. In last video we have discussed functional classification, element wise classification. In this video we will discuss the behavior wise classification. First is that fixed overhead. Fixed overhead represent indirect cost which remain constant for a specific period of time with changes in volume of production. In other words, you can say that fixed overheads is indirect costs which are always constant. They are not changed according to level of production increase or decrease. The example of fixed overhead is that rent of building, depreciation of plant and machinery. You can say that we for use the machinery for a production purpose, or whether you are not using the machinery for a production purpose, you must be charged the depreciation, and that depreciation amount as a fixed overhead for your organization. फिक्स ओव्हरहेड म्हणजे काय, तर जी काही इनडायरेक्ट कॉस्ट आहे की जी काही इनडायरेक्ट कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टंट असते. कॉन्स्टंट याचा अर्थ त्या ठिकाणी स्थिर आहे. तुमच्या वस्तूच्या उत्पादनाची जी काही लेवल असेल ती लेवल कमी होऊ किंवा जास्त होऊ, तरीही त्या ठिकाणी ती इनडायरेक्ट कॉस्ट नेहमी कॉन्स्टंट असते. अशा ओव्हरहेड्सला आपण फिक्स ओव्हरहेड असं म्हणतो. उदाहरण द्यायचं झालं तर डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी. आपल्या व्यवसाय संस्थेमध्ये उत्पादन करण्यासाठी आपण एखाद्या मशिनरीचा युटिलाइज करत असाल किंवा त्या मशिनरीचा वापर करतही नसाल, तरीही आपल्याला त्या मशिनरीवर त्या ठिकाणी डेप्रिशिएशन चार्ज करावंच लागतं. याचा अर्थ त्या ठिकाणी तुमच्या त्या मशिनरीपासून आउटपुट निघत असेल किंवा आउटपुट निघत नसेल, तरीही आपल्याला डेप्रिशिएशन चार्ज करावं लागत असतं. आणि हे डेप्रिशिएशन म्हणजे त्या ठिकाणी तुमचं फिक्स ओव्हरहेड्स आहे. Next point is that variable overheads. Variable overheads represent indirect costs which are vary directly to the proportion of the volume of output. In other words, you can say that the variable overheads are vary with a increase or decrease the level of output. सेकंड जो काही तुमचा ओव्हरहेड्स आहे तो म्हणजे व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स म्हणजे काय, असे ओव्हरहेड्स की जे ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी तुमच्या लेवल ऑफ आउटपुट बरोबर इन्क्रीज होऊ शकतात किंवा डिक्रीज होऊ शकतात. याचा अर्थ तुमच्या लेवल ऑफ आउटपुट त्या ठिकाणी इन्क्रीज झाले असेल ते व्हेरिएबल इन्क्रीज होत असतात. लेवल ऑफ आउटपुट त्या ठिकाणी तुमचे डिक्रीज होत असतील तर त्या ठिकाणी तुमचे व्हेरिएबलसुद्धा डिक्रीज होत असतात. फॉर एक्झाम्पल, electricity charges. When you are using the large electricity for manufacturing, the electricity expenses will be increased. When you are using the less electricity for your manufacturing purpose, then the electricity expenses will be decreases. याचा अर्थ आपण आपल्या व्यवसाय संस्थेमध्ये जी काही इलेक्ट्रिसिटी वापरत असाल, जर तुम्ही मोठ्या स्वरूपात त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी तुमच्या व्यवसाय संस्थेमध्ये वापरत असाल तर त्या इलेक्ट्रिसिटीचा एक्सपेन्ससुद्धा त्या ठिकाणी वाढत जातो. आणि जर तुम्ही कमी स्वरूपात तुमच्या व्यवसाय संस्थेमध्ये इलेक्ट्रिसिटी वापरत असाल तर त्याचा जो काही एक्सपेन्स असेल तो एक्सपेन्स त्या ठिकाणी कमी स्वरूपात तुम्हाला द्यावा लागत असतो. म्हणजे तुमचा कन्झम्पशन किती आहे याच्यावरून त्या ठिकाणी तुमचे ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होत असतात. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट सेमी व्हेरिएबल्स. Semi variables overheads is a portion of indirect costs which are partly fixed and partly variable. It means that this type of overhead has been characterized both fixed overheads and variable overheads. Semi variable overheads may be remain fixed up to certain level of production and vary up to the level of production. The example is that electricity expenses. The electricity commission or electricity state board has decided that the certain amount for utilization unit of that unit
or electricity unit. After the behind that unit, they will charge the extra or double charge for the using the consumption of electricity. सेमी व्हेरिएबल्स ओव्हरहेड्स म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये काही ओव्हरहेड्स फिक्स स्वरूपात असतात, काही त्या ठिकाणी व्हेरिएबल स्वरूपात असतात. म्हणजे काही अंशतः फिक्स असतात, अंशतः त्या ठिकाणी व्हेरिएबल असतात. म्हणजे हे तर आपण पाहायला गेलं तर सेमी व्हेरिएबल्समध्ये त्या ठिकाणी आपल्याकडे दोन्ही गोष्टींचा किंवा दोन्ही ओव्हरहेड्सचा आपल्याला इथं कॉम्बिनेशन दिसू शकते, फिक्स ओव्हरहेड्स आणि व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. उदाहरण आपण दिलेलं आहे की ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस. जे काही आपले MSCB बोर्ड असेल त्या MSCB बोर्डनुसार त्या ठिकाणी काही सर्टन अमाऊंट आपल्याला त्या ठिकाणी फिक्स स्वरूपात आपल्याला MSCB बिल द्यावे लागते आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जेवढे युनिट्स कन्झ्युम करत असाल त्यानुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस त्या ठिकाणी पेड करावा लागतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट control wise classification. The first is that controllable overheads. Controllable overheads in the sense that the overheads are the control on the management, or the overheads are the control in the management. Management can control on these variables. For example, indirect material costs can be controlled by the management with the help of purchasing the high quality of product. कंट्रोलेबल क्लासिफिकेशनमधील पहिला जो आहे म्हणजे कंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स. कंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स याचा अर्थ जे कॉस्ट किंवा जे ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी मॅनेजमेंटच्या कंट्रोलमध्ये असू शकतात किंवा मॅनेजमेंट त्याच्यावर कंट्रोल आणू शकेल असे कॉस्ट त्या ठिकाणी आपण कंट्रोलेबल ओव्हरहेड्समध्ये त्या ठिकाणी कन्सिडर करत असतो. उदाहरणार्थ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जे आपल्याला त्या ठिकाणी तुमच्या वस्तूच्या उत्पन्नासाठी आवश्यक आहे अशा कॉस्टची कंट्रोल करण्यासाठी आपण हाय क्वालिटीचा त्या ठिकाणी मटेरियल क्वालिटी खरेदी करून आपण त्या ठिकाणी कॉस्ट कंट्रोल करू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट अनकंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स. द अनकंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स इज द ओव्हरहेड्स विच आर नॉट अ कंट्रोल अंडर द मॅनेजमेंट. फॉर एक्झाम्पल रेंट अँड टॅक्सेस. वॉट एवर टॅक्सेस वी विल पेड दॅट under the income tax officers, so we cannot be control on the how much tax will be paid at the time of financial year, so that is a uncontrollable overheads. Next point is that according to normality classification, normal overheads and abnormal overheads. Normal overheads, the expenses which are expected in incurred in producing a given output, they cannot be avoided. They are included in the production cost, indirect material cost. नॉर्मल ओव्हरहेड्स म्हणजे काय की जे ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी नॉर्मल परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी इन्कर्ड होत असतात आणि जे तुम्ही अवॉइड करू शकत नाही, म्हणजे हे एक्सपेन्सेस आपल्याला करावेच लागत असतात, अशा एक्सपेन्सला आपण नॉर्मल ओव्हरहेड्स म्हणतो. देन ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स. ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स म्हणजे काय की जे अनएक्सपेक्टेड त्या ठिकाणी परिस्थितीमध्ये ओव्हरहेड्स आपल्याला करावे लागत असतात आणि ते एक्सपेक्टेड आपण करत असतो किंवा ते आपल्याला अवॉइड करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, जर आपल्या ठिकाणी आपले काही कामगार त्या ठिकाणी भविष्यकाळामध्ये जर त्या ठिकाणी स्ट्राईकवर जाणार असतील तर आपण कामगार स्ट्राईकला जाण्याच्या अगोदरच त्या ठिकाणी काही ना काही त्या ठिकाणी इतर कामगारांची सोय करून जो काही स्ट्राईक होणार आहे त्या स्ट्राईकमध्ये जे काही प्रोडक्शन आपलं स्टॉप होणार आहे हे प्रोडक्शन आपण कंटिन्युअस बेसवर त्या ठिकाणी चालू शकतो. याचा अर्थ काही असे ओव्हरहेड्स आहे की जे ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी तुम्ही टाळू शकता. अशा ओव्हरहेड्सला त्या ठिकाणी आपण ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स असं म्हणतो असतो. थँक्यू. तुमचे जे काही कमेंट्स असतील, क्वेश्चन असतील ते क्वेश्चन त्या ठिकाणी तुम्हाला कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहून त्या ठिकाणी कळवू शकता.